تو ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی کو پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یقین کے ساتھ آپ اس میں اپنا حصہ ڈال کے دیکھیں، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ تو ہوگی یہ، آپ کے دنیا کے کام بھی جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچا دے گا۔ آپ کے گھر میں برکات ہوں گی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، وسعت ہوگی، انوار و برکات حاصل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، رکے ہوئے آپ کے کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے بڑی انتہائی ایک اہم ویڈیو ہے، وہ ہے ختم نبوت کا تحفظ۔ میرے ناظرین، ختم نبوت کا تحفظ یقین کریں آپ، دنیا و ما فیہا، باقی کاموں کی میں تھوڑے بہت کاموں کی بات نہیں کر رہا، دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان کے تمام کاموں سے افضل ترین کام ہے۔ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ختم نبوت کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ میرا رسول ہے اور نبوت کو ختم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اپنا عقیدہ بنائیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے خاتم النبیین، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیں، کوئی بندہ چاہے جتنی مرضی عبادت کر لے، چاہے جتنی مرضی خیرات کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، وہ نبوت کو نہیں پا سکتا۔ جو نبی ہوتا ہے اس کو اللہ چنتے ہیں، عبادت سے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن ہی کافی تھا، لیکن حضور کے منہ سے بھی یہ بات نکلی، آپ کی زبان اطہر سے یہ بات نکل کر یہ اور پکی ہو گئی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اس کی بات پہ ہم نے قطعاً یقین نہیں کرنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، آپ کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا۔ آپ ہی کی محبت میں اس پوری کائنات کو وجود دیا ہے۔ یہ جو قرآن اترا ہے یہ کس کی محبت میں ہے؟ اترا کس کے اوپر ہے؟ میرے نبی کے اوپر اترا ہے۔ ہر آیت میرے نبی پاک کی محبت میں اللہ نے اتاری ہے۔ اللہ پاک نے جنت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو وجود میرے نبی کی خاطر بخشا ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت اگر خطرے میں ہے تو بتائیں پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کہاں ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کریں گے تو یقین کریں ہمارا اسلام بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ ساری چیزیں کہاں سے نکلی ہیں؟ یہ قرآن کہاں سے نکلا ہے؟ یہ حدیث کہاں سے نکلی ہے؟ یہ مسائل کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ جو ہمیں اتنا کچھ ملا ہے یہ کس کی برکت سے ملا ہے؟ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے، آپ کی ذات کی برکت سے تو ملا ہے۔ تو اگر آپ کی ذات اور آپ کی نبوت محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं, लेकिन एक इज्तिमा ऐसा है जो पूरी दुनिया में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर निगरानी होता है। पाकिस्तान के शहर चनाब नगर में पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। साल में ये एक दफ़ा होता है और ये 2 दिन का इज्तिमा होता है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में लोग होते हैं। तो मेरे नाज़रीन, मेरी आपको दावत है, आप पाकिस्तान से हैं तो आप कोशिश करें, ये आज शुरू हो रहा है शाम को 4 बजे, तो आप इसमें ख़ुद लाजमन शिरकत करें और कोशिश करें कि अपने साथ 1-2 साथियों को लेके आएँ। उनका अगर आपको ख़र्चा भी करना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। दूसरी सूरत ये है, अगर आप नहीं आ सकी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी जगह के ऊपर किसी को भेज दें, उसका खर्चा भी दे दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक प्रोग्राम बनाया है अपने सब्सक्राइबर के लिए और तमाम दोस्तों के लिए। वो ये है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ضल से, अल्लाह की मेहरबानी से हर साल जाता हूँ। दीगर प्रोग्राम जो हैं वो मिस कर देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि इसको मैं मिस ना करूँ, तो मैं इसमें लाजमन शिरकत करता हूँ। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि जो मेरी तंजीम है फरीद दस्तरखान की, उसको मैंने उस प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ضल से, अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ पे लंगर देने का प्रोग्राम बनाया है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं, जो दीवाना वार हुजूर के दीवाने आते हैं, वहाँ पर परवाने आते हैं, ज़ाहिर बात है दूर दूर से आए हैं, उनके लिए खाने का कोई इंतज़ाम हो सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी नीयत है, मेरा इरादा है, मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो अगर आप दोनों सूरतों में से किसी सूरत पे नहीं पूरे उतर सकते तो आपके लिए एक मौका है कि आप उन दीवानों के लिए, आशिकान रसूल के लिए खाना मुहैया कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी तंजीम की तरफ से आपका 1-1 रुपया उन तक पहुंचाऊंगा और लंगर जो है उनके लिए इंशाअल्लाह इंतज़ाम करूंगा। मेरे नाज़रीन, ये कोई मसला नहीं है, ये दिल को समझाने की बात है। यकीन करें, वहाँ पर 1-1 रुपया खर्च किया हुआ आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि आप में से अगर किसी को परेशानी है, कारोबारी परेशानी है, कोई मसला है, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, यकीन के साथ आप इसमें अपना हिस्सा डाल के देखें। इंशाअल्लाह निजात का ज़रिया तो होगी ये, आपके दुनिया के काम भी जो रुके हुए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह उनको पाया तकमील तक पहुँचा देगा। आपके घर में बरक़ात होंगी, आपके कारोबार में तरक्की होगी, वसअत होगी, अनवारो बरक़ात हासिल होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, रुके हुए आपके काम जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। वैसे भी बंदा जब दोस्तों के साथ निकलता है खाने पीने के लिए तो 2-3 हज़ार रुपये का पिज़्ज़ा, ये बारबेक्यू खा नहीं लेता। शैतान दिल में बात डालता है कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारे पैसे कम हो जाएं। हालांकि जब वो अपने पेट में डालता है तो फिर उसको पैसे कम नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो नेकी के काम में डालने की कोशिश करता है तो शैतान उसको ये झांसा देता है, तेरे पैसे कम हो जाएंगे, इतने पैसे क्यों देगा तू। मेरे नाज़रीन, मैंने तो वहाँ पे जाना है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आपको मेरी दावत है। आप कोशिश, आप खुद नहीं आ सकते, किसी को नहीं भेज सकते, तो आप जो हैं जो दीवाने वहाँ पर आए हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। चीज़ जाए कि ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं आपको एक दावत दे रहा हूँ। तो जायज़ कैश नंबर ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है मेरा और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। पाकिस्तान से जो साथी हिस्सा डालना चाहे वो डाल सकता है और दूसरे नंबर पे जो साथी बाहर हैं वो भी अगर इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं तो मैं अपना IBN नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दे दूँगा, तो वो भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। आज शाम को 4 बजे शुरू होगा और कल या ख़त्म होगा मगरिब के वक़्त। तो आपके पास एक दिन है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम तो जा रहे हैं आज शाम को चले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ और वहाँ पे जाके इंशाअल्लाह खाने का भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम करना। मैं अपने साथ इंशाअल्लाह कुछ साथियों को भी लेके जाऊँगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप खाना नहीं दे सकते, आप कहते हैं कि मेरी तरफ से ये पैसे हैं, आप किसी दोस्त को ले जाएं, टाइम इतना नहीं है, आप समझते हैं बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। नेकी जो है अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से सबकत लेके जाया करो, बड़ा करो, सोचा ना करो। तो हम सोचते बहुत हैं, जब नेकी का काम करने लगते हैं तो शैतान जो है वो कहता है ना 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 ये हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, और काम नहीं नेकी के लिए। तो मेरे नाजरीन, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं आ सकते, 2 सूरतें मैंने आपको बताई हैं,
آپ اس کے ذریعے اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں منتظر رہوں گا اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔